योजना चली जमी अनेक गुड़े पालक मैंने वाक्य को शुणे से परमेश्वर से रास्ता खुलू तो ये सब विषय मुझे प्रकृति में प्रभु धन्यवाद दूची। तो आम गोटे लोक ना जी कि परमेश्वर आड़ को निजर आग्रह निजर इच्छा अनुसार आम प्रभुंर स्वर शुणा लोक किंतु विपरीत भाव में ईश्वर इच्छा अनुसार प्रभुंर योजना अनुसार आम अंशी अच्छु आम संयुक्त कराइछु से आमने प्रभुंर हृदय अनुसार आमने आगू को बढ़ी पार। तो आज आमने बेसी आशारे सकाळे प्रभु आमको वाक्य देले। तो बहुत बहुत दिन पूर्वर आम गोटे कहानी को शुणुली पास्टर ठारू। तो से कहानी को हठात मुझे आज मन पकेली। तो से समय मु मिशन स्कूल स्टूडेंट होगी। तो मिशन स्कूल स्टूडेंट थिबा समय अनेक गुड़े समय आम मैंने इच्छा नथिबा जगह को आमको पठाई जाउथला। आमर समय जो समय कि आम को इच्छा लगुला शोवाई कि जो समय आम इच्छा नाला चलियापी। तो से अधिकांश समय आमर इच्छार विपरीत भाव में मंडली आम को पठाऊला। तो सेठी समस्त समय केवल आरामदायक भाव में टी सुजोग पाई कि मु आराम करी भलरे बंची पारि मोर इच्छा गुड़ी पूरण करी ये समस्त विषय मुझे बहुत गुड़े समय मोर हृदय को मु दहलाऊली। आउ मोर लक्ष्य को हरवाई जो लक्ष्य को मत प्रभु देते से लक्ष्य हटेवाई अनेक प्रकार प्रतारणा शैतान से समय करूला। किंतु परमेश्वर योजना भितर प्रभुंर प्रतिज्ञा भितर मोर समस्त जीवन गुप्त थी जो ईश्वर कार्य द्वारा ही मु आज पर्यटन मंडल में रखा जाइए। तो बहुत दिन पूर्व से गोटे परिवार थिला। से परिवार भितर आउ दुईटा पुओ मैंने थे आउ गोटे माँ थे। आ से घरे बापा नथिया जो माँ को समस्त हृदय दुईटा पुओ मान बहुत आशा थिला। तो ये दुईटा पुओ मैंने सदा बेले कौन करुले एम जमी जी कम करेंगे आ फेरे सका जी आ सन्धार आसिक से मैंने घर को आसवे से माँ सहित मिसी खाइबे से विश्राम करेंगे। तो दैनंदिन जीवन में जो यही प्रकार जीवन काटुले से मैंने गोटे दिने दुईटा पुओ मैंने बाहर को जाइए कम करने। तो माँ घर बारी पटे कम करुला समय हठात किसी गोटे मंजी बुणापी से खोलुले आउ टी अधिक जो लोग खोलिले हठात गोटे विषय देखिले से बहुत बड़ बहुत सुंदर होता गोटे हांडी को से पाइले माटी तले पोता होता आटा हूँ सुनार हांडी। तो माँ जिते से सुनार हांडी को देखिले एत ओजन हो बिकिले केते टंका हम से भाविले। हठात माँ हृदय भितर बहुत खुशी गले से जहा हो ए सुनार हांडी को मत प्रभु देले यहाँ को बिक्री करी आउ मोर पिला माने जो परिश्रम करुँच दिन जो खरारे जली पड़ जाऊँ मोर पिला माने दिन सारा से जमी बाड़ी जे काम करुँच आउ जमी कम करा पड़ो ना से मु ये हांडी को बिक्री कलापर मोर पिला पाखे पिला मुझे पैसा देदेवी आउ मु भलरे मो पिला खुशी को नहीं बंचीबी। तो दिन सारा ये प्रकार से हांडी को देखी से खुशी खुशी है समय को से बितेले। संध्या समय पिला माने फेरीगले। तो रात्रि भोजन कला समय समस्त बसला समय माँ दुईटा पिला कहले पिला खाइला मुझे इंपोर्टाट कथा तुम सहित हेबार अच्छी तुम खाइला आसिक बस ये मो सहित। तो पुओ दुईटा बदल खाइला माँ कथा अनुसार जी बसले। तो माँ कौन कहले माँ कहले आम आसंता काली सकाळे ये जगह छाड़ी कि आम अलग जगह को जीवाई प्रस्तुत तुम हो आम ये जगह आउ रहा ना। तो पिला भाविले कौन पाई हठात माँ एमती कहीं निष्पत्ति नहीं कहते पिला बुझीपारे ना। तो पचारे माँ किसी असुविधा है कि किसी असुविधा एमती है बोले कहूँ ना कि दरकार ना जानापी मुझे कहूँ तुम सेमती शुण सब लगेज पैक कर आज आम राति रहा काली सका आम जगह छाड़ी अन्य जगह को जीवा शिफ्ट है।
ତ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁଅ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କହିକି ସେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଲେ। ତା ପରଦିନ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ମା ଦୁଇଟା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ସେ ଜାଗା ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁନାର ହାଣ୍ଡି ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ, ମା ଯେଉଁ ସୁନାର ହାଣ୍ଡି ପାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ସୁନାର ହାଣ୍ଡି ନେଇଥିବେ ନା ନେଇନଥିବେ? ନେଇନଥିବେ। ନେବେ ନା? ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାରିପଟେ ସୁନାର ହାଣ୍ଡି ପାଇଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଯଦି ସୁନାର ହାଣ୍ଡି ବାହାରିଲା ବୋଲି ଆଉ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଲୋନ୍ ଦରକାର ମାଗିବା, ଲୋନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହାଣୀ। ମା ସବୁ ଜିନିଷ ଧରିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନାର ହାଣ୍ଡି ନେଲେ ନାହିଁ। ଏ ମାଆଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏ କାହିଁକି ସେ ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଲେନି? ଯଦି ଆମେ ଏ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଜାଣିବା ତାର କାରଣ, ସେ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ମା ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା। କାହିଁକି ସେ ମା ସେ ସୁନାର ହାଣ୍ଡି ନେଲେନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ହାଣ୍ଡି ପଇସା କମ୍ ମିଳିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସେ ସୁନାର ହାଣ୍ଡିକୁ ସେ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିକି ଯଦି ପଇସା ରିସିଭ୍ କରିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟ ପୂରଣ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିକୁ ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏ ପଇସା ମୋତେ ବେଶୀ ମିଳିବ, ଆଉ ଏ ପଇସା ମିଳିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବୁ ଆମମାନେ, ଆଉ ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯଦି ଏ ମୋ ପଇସା ଏ ଘର ଭିତରେ ଏ ପଇସାର ଯଦି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏତିକି ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ମା ଭାବିଲେ ଯଦି ମୋର ଏ ପଇସା ଯଦି ପିଲାଙ୍କର ହାତରେ ଯଦି ମୁଁ ଦେଲି, ବା କୌଣସି କାଳେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଯେ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ପ୍ରଥମ କାମ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ କାମ ଅବହେଳା କରିବେ, ସେଟା କାମକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଯେଉଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେମାନେ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମା ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ମୁଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ଆମ ଘରେ ଅଭାବ ଅଛି ସତ, କଷ୍ଟ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏ କଷ୍ଟ ଅଭାବ ହିଁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନେଇ ପାରୁଛି ମୋର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ହୃଦୟ ଯେପରି ଦହଲିବ ନାହିଁ, ହୃଦୟ ସେପଟେ ଏପଟ ସେପଟେ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଏ ହାଣ୍ଡି ଦ୍ୱାରା, ଏ ପଇସା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିବି? ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିକି ମା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ କାହାଣୀ ସହିତ ମୋର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି ଫୁଲବାଣୀରେ ଥିଲି, ଦେନ୍ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ହଠାତ୍ ମୁଁ ମନେ ପକାଇଲି। ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କର କଳିଙ୍ଗାର ଆମର ଉଦୟ ଭାଇ ଥିଲେ, ଉଦୟ ବାବା ଥିଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ପାଷ୍ଟର ଟେଡାରେ ମୁଁ ଆମ ପାଷ୍ଟର ହେଇକି ଆମମାନେ ଆମ୍ବାସେଡର କାର୍ ନେଇକିରି ଆମମାନେ ଫୁଲବାଣୀକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବାଇକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ଆମକୁ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା କାଲି, ଆମେ ସ୍କୁଟର କିଣିବା। ପାଷ୍ଟର ଟେଡାରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସ୍କୁଟର କିଣିବା ପାଇଁ। ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର, ବାଇକ୍ ଭଲ, ସ୍କୁଟର ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କଳିଙ୍ଗା ଗଲୁ, କଳିଙ୍ଗାରେ ଉଦୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ପାଷ୍ଟର କହିଲେ
ଆମେ ଏବେ ଫୁଲବାଣୀ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଫୁଲବାଣୀ ଗଲୁ। ଫୁଲବାଣୀରେ ୟାମା ସୋରୁମ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଆଉ ୟାମା ସୋରୁମ୍ରେ ଆମେ ପଶିଲୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚୁଜ୍ କରାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଷ୍ଟ ୟାମା କମ୍ପାନୀର କୋର୍କ୍ସ R ଗାଡ଼ିକୁ ସେଠି ଆମେ କିଣିଲୁ। ପାଷ୍ଟର ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ଫୁଲବାଣୀ ସହର। ଆଉ ଆମକୁ କହିଲେ, ତମେ ଜାଣିଛ ଆଗକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଆଉ ଏଠି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ଶେଷରେ ପାଷ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଗଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ କହି। ତ ଗତକାଲି ମୁଁ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଗେଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ହେଇକି ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆମ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇଲି। ହଁ, 20-22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କନଫରେନ୍ସକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଜମା ହେଇଥିଲେ, କୁଆଡ଼ୁ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେଲେ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା ବି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଷୟ ସଫଳ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ, ଏ ତାଲିମ ଦେବା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରାଇଲେ। ଏ କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରାଇଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ତେଲ, ପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ ବନେଇଲେ, ଆଣ୍ଠିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗେଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଫେରୁଥିବୁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ଭୋକ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ କାଲି ପାଇଁ ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଏବେ ପାଇଁ ଭାତ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା, ଏବେ ପାଇଁ ଅଛି। କାଲି ପାଇଁ ଚାଉଳ ନାହିଁ, କାଲି ପାଇଁ ଡାଲି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି କହିକିରି ଆମକୁ କହିବାର ଅଛି। ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇକି ଫେରୁଥିବୁ, ଶୋଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ସକାଳ 9ଟା-10ଟା ଭିତରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କମ୍ପଲସରି ଆମର ନିୟମ। 9ଟା-10ଟା ପରେ, 10ଟା ପରେ ଯଦି ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମଭାଗ୍ୟରେ ରହିଯିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମରୁପ୍ରାନ୍ତର, ମରୁଭୂମିର ପରିବେଶ ପରେ ଲାଗିବ, କି ନଥିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 7ଟା ହଉ, 8ଟା ହଉ, 9ଟା ହଉ, ଆମେ ଫେରିବୁ। ଆରାମସେ ଟିକେ ଶୋଇବୁ, କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ। ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କାଲି ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ 5ଟା ଟେଡ଼ାରେ ମୁଁ 2 ଜଣ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସାଙ୍ଗ ସେ ମୋର। ପ୍ରଭୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ କି ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଚାଉଳ ସରିଗଲା, ଆମକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତମେ ନ ଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ? ତମେ ନ ଦେଲେ କେମିତି ଖାଇବୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ନାହିଁ, ତମେ ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ଦିନେ ଆମେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ପ୍ରିଚିଂ କରିଯିବୁ। ଦିନେ ମିଶନ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ଦିନେ ପାଷ୍ଟର ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ତୋର ଗାଡ଼ିରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ଚେକ୍ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର କହିଲେ, ତୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବୁ ନା, ଚାଲି ଯିବୁ। ପାଷ୍ଟର ସେମିତି କି? ହଁ, ସେମିତି ଆଗ। ଦିନେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନଥିଲା କହିକି ମୁଁ ମୋର ବାଇବଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଲି, ଆଉ ମୁଁ କର୍ମଭାଗୀରୁ ଚାଲି ବାହାରିଲି। କୁଆଡ଼େ? ରୁଦାଙ୍ଗିଆ ପ୍ରଚାର ଥିଲା ମୋର। କର୍ମଭାଗୀରୁ ରୁଦାଙ୍ଗିଆ ପ୍ରଚାର କରିଗଲି। କର୍ମଭାଗୀରୁ ରୁଦାଙ୍ଗିଆ ପ୍ରଚାର କଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ 50 ଥର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକର, ମୋତେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ନ କଲେ ମୁଁ କାଲି ବି ଏମିତି ଚାଲି ଆଇବି। ମୋର ସମୟକୁ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଲି ଗଲୁ, ଆର୍ ଫେରିଲୁ। ଫେରିଲା ବେଳେ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଥରେ ଚାଲି ଗଲା ସମୟରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି,
ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତତେ? ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ? ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ଧରିକିରି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। 4ଥ ଦିନ ମୁଁ ପ୍ରିଚିଂ କରିକି ଫେରୁଛି। ଫେରିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଜଣେ ଆସିକି ମୋତେ ଅଟକେଇଲା। ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା କିଏ? ପଛକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚର ସେତେବେଳକୁ ଆମର ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କର ଭାଇ ଭୀମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଇ ଆସୁଥିଲେ, ମନେ ଥିବ, ପୁରୁଣା ଭାଇ ମୋର ଜାଣିଥିବେ। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକେଇଲ? ନାଇଁ କି ସେ କାମ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। କ'ଣ? ତାପରେ ସେ ମୋତେ ପକେଟରୁ ପଇସା କାଢ଼ିକି ମୋତେ ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା ଭାଇନା ପଠେଇଛନ୍ତି, କାଲି ଏକା ଖୋଜୁଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦରମାର କେଉଁ ପଇସା ଗୋଟେ ପାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସଟୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ କହିକି ମୋତେ କାଲି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ ସୁଯୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦେଉଛି। ଏଇଟା ପଇସା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଏତେ ଖୁସି ହେଲି ମୁଁ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଇସା ପାଇଲି ବୋଲି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରି ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଲେ। ପଇସା ପାଇବାଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ଏଇଟାର ଖୁସି ମୁଁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ କର୍ମାଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲି, ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ପଇସା ପାଇଲି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପଇସା ଦେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ। ଯେନ୍ ସେ ପଇସା ପାଷ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ, ତୁ ଯା ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ, ତୁ ପକା ଆହୁରି ତୁ ପ୍ରିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍କୁ ନେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଳନା ହେବା ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଥରେ ଫେରୁଥିଲୁ, ପାଷ୍ଟର ଆସିକି କହିବୁ, ହଁ ପାଷ୍ଟର ଆମେ ତାଳନା ପାଇଲୁ, ସେଠି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ଆଜି ବହୁତ ପିଟାମାରା କରିବା ପାଇଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ଶୁଣିବେ, ହସିବେ, କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିକି ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଜାଗାକୁ ଯାଉ। ପାଷ୍ଟର ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ, ସେଇଠୁକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ନେବା ପାଇଁ ଠେଲିଲେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ, କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଫେରିଲା ବେଳେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଫେରୁଥିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି, ଈଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇକି ଆମମାନେ ଆସିକି ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଏ ତାଲିମ, ଆମ ଲାଇଫ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାଲିମର ଲାଇଫ। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ମାନେ କ'ଣ ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁ କରୁଛୁ? ଆମେ ଆମର ଶରୀରକୁ ସଫା କରୁଛୁ, ଆମେ ବାଥରୁମକୁ ଯାଉଛୁ, ମୁହଁ ସଫା କରୁଛୁ, ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ, ଟଏଲେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ଚୁଟି ମଧ୍ୟ ସଫା କରୁଛୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ସଫା କରିକି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି କାମକୁ ଯାଉଛୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିପରି ଭାବରେ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଆମମାନେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା? ଗତକାଲି ପ୍ରଚାର କଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଆମର ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି, ମଣିଷ କେଉଁ ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରେ? ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ସତ ଲାଗେ ନା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ମିଛ ଲାଗେ? ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କେବେ ମୋତେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଚିନ୍ତା ମିଛ କହିକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ସେ ଚିନ୍ତା ଅରିଜିନାଲି ମିଛ, ବଟ୍ ତାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଚିନ୍ତା ସତ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ, ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ବାଇବଲ କହୁଛି କ'ଣ ବୋଲି? ମଣିଷର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା କ'ଣ? ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ମଣିଷର ହୃଦୟର କୋଉ ଚିନ୍ତା ବାହାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏମିତି କୌଣସି ବାହାର ବିଷୟ ଆସିକି ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ହୃଦୟରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଅଶୁଚି କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମଣିଷର ହୃଦୟରୁ କୋଉ ଚିନ୍ତା ବାହାରେ? ଚୋର, ଜୀବନର ହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ହତ୍ୟା, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେଇ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଯତ୍ନ କେମିତି ନେଇପାରିବି, କେମିତି ମୋର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ
ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋତେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖୁସି ଯଦି ମୋ ସହିତ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନାହିଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି କାହିଁକି ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଉଅଛି, କାହିଁକି ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମୟ କ'ଣ ଜୀବନରେ, ଯେ ସାର୍ ମୋର ନିଜର ରାସ୍ତାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ମୋର ନିଜର ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାକୁ ସୁବିଚାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଆପଣ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ତୁମେ ସଦା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି, ଯେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ଭର ରଖେ ସେ ମୂର୍ଖ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଟିକେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 6 ପର୍ବକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା ସାମୁଏଲ 6 ପର୍ବ ଆମେ 6 ପର୍ବର 16 ପଦରୁ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 6 ପର୍ବର 16 ପଦ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଦାଉଦ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମିଖଳ ଝରକା ଦେଇ ଅନାଇ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୁଦିବାର ଓ ନାଚିବାର ଦେଖିଲା। ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା। ଏହି ଉତ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରକୁ ଆଣି ତାହା ସ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁ ପାଇଁ ଦାଉଦ ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଲେ। ତହୁ ଦାଉଦ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହୋମ ବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ହୋମ ବଳି ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିସାରିଲା ଉତ୍ତାରେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ରଖି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଗରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଉଲଙ୍କର ଝିଅ ମିଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମିଖଳା ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛି, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି, ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ନାଚିବା କୁଦିବା ଦେଖିକି ସେ ଆପଣା ମନେ ମନେ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ ମିଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଗରେ ସେମାନେ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି, କୁଦୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ମିଖଳାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏ ମିଖଳା କ'ଣ ଭାବିଲା, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର এই ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛି। ମିଖଳାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଖୋଜିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, ଯେ ମିଖଳାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେତା ନାହିଁ। ଆମେ ବିବ୍ଲିକାଲି ଯଦି ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯଦି ଏ ବୁଝାମଣାକୁ ଆମେ ପାଇବା, ଯେ ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଗରେ ନାଚୁଥିଲେ କାହିଁକି, ନାଚିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, କି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ କେଉଁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସାର ଜୀବନ ବାହାରି ଆସିପାରିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଉତ୍ତମତା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଭଲ କାମ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନିଜକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମଣିଷର ଚିନ୍ତାର ବିପରୀତ। କେଉଁ ଲୋକର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ? ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଯଦି ମୋର ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟ ଗୌରବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହିଁକି ପାପୀ ବୋଲି ବିଚାରିତ ହେବି, ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ, କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରିବେ। ହଁ, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଲୋକ। ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଲୋକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ନିଜର ମାପଦଣ୍ଡ, ଆମ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ହୃଦୟ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିର୍ଭର କରିବାର ଯେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ସେଇଟା ବାଧା ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଜାରଙ୍କ ଘରେ ମାଥା ମରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଜାର ମରିଗଲା କହିକି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲାଜାର ବଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଜାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମାର୍ଥା ମରିୟମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ନିଜର ଚିନ୍ତା, ନିଜର ବୁଝାମଣା, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ତଳେ ପକାଇବାର ଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ବାକ୍ୟକୁ? ଯେ ଲାଜାର ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବ। କାରଣ ସେମାନେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବଳ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଚିନ୍ତା, ନିଜ ରୋଜକ ଦ୍ୱାରା, ଯେ ଯୀଶୁ କେବଳ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଜାରକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କେବେ ଭେଟି ନଥିଲେ କି ଦେଖିନଥିଲେ, ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ ହୋଇଥିବା ଲାଜାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଲାଜାରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଜାଗାରେ ଆମେ ଲାଜାରକୁ ଦେଖିପାରିବା, ଜୀବନ୍ତ ଲାଜାରକୁ, ସେଇଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭିତରେ। ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଲାଜାରକୁ ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖିପାରିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ଲେୟରରୁ, ଆମର ଶରୀରର ମାପଦଣ୍ଡରୁ, ଶରୀରର ଆମେ ଯଦି ବାହାରି ଆସିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ଧରିକିରି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 5କୁ ଟିକେ ଯିବା, ତାପରେ ଫେରିବା ଆଉଥରେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଥ୍ୟୁ ତାର, ସମସ୍ତେ ଖୋଲନ୍ତୁ, 5 ପର୍ବ 8 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ 5 ପଦ ଦେଖିବା, ସରି 5 ନାହିଁ, 8 ପଦ କହିଲି ନା? ହଁ, 8 ପଦ ଦେଖିବା। 5 ପର୍ବର 8 ପଦ। ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଆମେନ୍। କି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ? ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ। ଇଂଲିଶ ଲେଖା ଅଛି, ବ୍ଲେସେଡ୍ ଆର୍ ଦ ପ୍ୟୁର୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ, ଫର୍ ଦେ ସାଲ୍ ସି ଗଡ୍। ପ୍ୟୁର୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ। ଦେନ୍ ଏ ପ୍ୟୁର୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ମାନେ କ'ଣ? ମଣିଷର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର, ମଣିଷର ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା କି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କି ମଣିଷର ଭଦ୍ରତା ହୃଦୟକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବାଇବଲରେ ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଯଦି ମନେ ପକେଇବା, ମାନେ ଏ ଦାଉଦ ରାଜା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ, ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେବେ ବାଇବଲରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଲେବି ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କୁଷ୍ଠି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ଯାଜକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆଂଶିକ କୁଷ୍ଠି ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସର୍ବଙ୍ଗ କୁଷ୍ଠି ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଂଶିକ କୁଷ୍ଠି ମାନେ କ'ଣ? ଯାହାର ଅଳ୍ପ କୁଷ୍ଠ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଷ୍ଠି କିଏ? ଯାହାର ମସ୍ତକର ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କୁଷ୍ଠ ପ୍ରକାଶ ପାଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଷ୍ଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆଂଶିକ କୁଷ୍ଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ କୁଷ୍ଠିକୁ ଯାଜକ ସୂଚି ବୋଲି କହିବ? ଆଂଶିକ କୁଷ୍ଠିକୁ ସୂଚି ବୋଲି ଯାଜକ କହିବେ ନା ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଷ୍ଠିକୁ? ଜଣେ କହିଲା ଆଉ ଜୀବ କାମୁଡୁଛି, ଏବେ ଭୁଲ କହିଲି ବୋଲି।
ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁସାରେ କି ଆମର ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଟିକିଏ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଆଂଶିକ କୁଷ୍ଠିକୁ ଯାଜକ ସୂଚି କହିପାରିବେ, ଅଳ୍ପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଷ୍ଠି ଯାହାର ମସ୍ତକରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି କୁଷ୍ଠ, ସେ ଲୋକକୁ ଯାଜକ କେମିତି ସୂଚି କହିବେ? କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ବିଚାର ଯାଜକ କଣ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି? ସର୍ବାଙ୍ଗ କୁଷ୍ଠିକୁ ସୂଚି ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ କିଏ? ଯାଜକ। ଦେନ୍ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ଲେସେଡ୍ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ପିଓର ଇନ୍ ହାର୍ଟ, ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତର ହୃଦୟର ଆମେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଜାଣିପାରିବା? ମଣିଷ ନିଜର ମନ୍ଦ ଶରୀରକୁ ଧରିକି, ଅବିରତ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନାକୁ ଧରିକି ଅତି ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ ନିଜେ ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧରିକି ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ହେଇପାରିବ? ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ କେମିତି ତିଆରି ପାରିବ? ପିଓର ଇନ୍ ହାର୍ଟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିଓର ହାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପିଓର ଇନ୍ ହାର୍ଟ। ଆମେନ୍। ହଁ, କୋଉ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସମସ୍ତ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସାମ୍ନାରେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ଅଛି। ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି କରିବା ପାଇଁ ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ଚାହୁଁନି କରିବା ପାଇଁ ତାହା ହିଁ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମୁଁ ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ ମନ୍ଦ ହିଁ କରୁଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଯଦି କରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାହା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାପ ତାହା କରେ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ, ଆମର ହୃଦୟରେ ଏ ପ୍ରଭେଦର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏ ଚିନ୍ତା କିଏ ଦଉଛି ମତେ? ଏ ଚିନ୍ତାର ରୁଟ୍ କ'ଣ? ଏ ଅଭିଳାଷ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଏ ଚିନ୍ତା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ହଁ, ଯଦି ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଚେତା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆଖି ଅଛି ଶୈତାନଙ୍କର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେତେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ହୃଦୟରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଚକ୍ଷୁରେ ଜାଣିପାରିବା, ହଁ ଏଇଟା ଶୈତାନର ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଏଇଟା ଶୈତାନର ଠକାମି, ଏଇଟା ଶୈତାନ ଠକୁଛି ମତେ। ହେଲେ ଶୈତାନର ଠକାମିକୁ ମୁଁ କେମିତି ପାର ହୋଇପାରିବି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନହଉ ଯିଏକି ଶୈତାନକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବା। ହେ ଶୈତାନର କାମ କ'ଣ? ଶୈତାନର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ? ଶୈତାନ କେମିତି ଲୋକକୁ ଠକୁଛି? କ'ଣ କରୁଛି ଶୈତାନ? ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଠକୁଛି କ'ଣ କରିକି? ଦୋଷୀ କରି କଣ୍ଡେମନେସନ୍ ଦେଉଛି, ସେ ଦୋଷୀ କରଉଛି। ହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ, ଯୋଉ ସୋଲ, ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଦୋଷର ମୁକ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାଣ ରୋଗ ଅଛି, ସେ ପ୍ରାଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ଭୋଗ କରିବ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ? ଆମକୁ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କଲେ। ଆମକୁ ଶୈତାନ କାମ ଦୋଷୀ କରିବାଟା। ହେଲେ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ ସଂକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା ଦେଉଛି, ଅଭିଳାଷ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଠକୁଛି ସେ। ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି, ତୁ ଏତେ ଖରାପ ଲୋକ। ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖେଇବ, ହଁ ଏଇଟା ଶୈତାନର, ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୈତାନ ସ୍ୱର ଶୁଣିବି? ମୁଁ କାହିଁକି ଶୈତାନ ସ୍ୱର ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବି? ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଆସୁଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ। ଆମେନ୍। ହେଲେ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ଏ ଡିଭିଜନ ଯଦି ହବ କ୍ଲିୟରଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ବୋଲି? ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫେଲୋସିପ୍କୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫେଲୋସିପ୍କୁ ଆମେ କରିପାରିବା ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ। କେମିତି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା, ହସି ହସି କହିପାରିବା, ପାଷ୍ଟର ଏଇ ଦିନକରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୈତାନ ମୋତେ ଠକୁଥିଲା, ଶୈତାନ ଏଇ ଦିନକରେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା, ଏ ଅଭିଳାଷକୁ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି, ଏଇଟା ମୋର ନଥିଲା, ଏଇଟା ଶୈତାନର ଠକାମି ଥିଲା। ଯଦି ରିଭିଲ୍ କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ, ଚେତା ଯଦି ନାହିଁ,
ପବିତ୍ରାତ୍ମକର ଫ୍ଲୋରେ ଯଦି କନେକ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦିଓ ସେଇଟା ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଯଦିଓ ସେ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଶୈତାନ ରଖୁଛି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଏଇଟା ତୋର ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଟା ମୋର। ଆଦମ ବାବା ଡିମିରୁ ପତ୍ର ସିଲେଇକି ଘାଗରା ବନେଇଲେ, ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ପିନ୍ଧେଇଲେ, ଉଲଗ୍ନତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବନେଇକି ପିନ୍ଧିଲେ, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଆଲୋକିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କଲୁ, ଆମେ ଖୁସିରେ ଆସିଛୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏମିତି କହିଲେ ନା ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଲୁଚିଲେ ସେମାନେ ନା ନାଇଁ? କାହିଁକି ଲୁଚିଲେ? କାରଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତାର ସମସ୍ୟା ନଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ହୃଦୟର ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ। ହେତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଜ ବୋର୍ନ ଅଗେନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନର ଜୀବନ ହେଉଛି ସହଭାଗିତା, ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବଞ୍ଚିଲା ଲୋକ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନା? ବଞ୍ଚିଲା ଲୋକ ଟଏଲେଟକୁ ଯିବା ଦରକାର ନା? ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ଗାଧେଇବା ଦରକାର, ଟଏଲେଟ ଯିବା ଦରକାର, ଖାଇବା ଦରକାର, ଏଇ ଯାକ ବେସିକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା ନାଇଁ? ମଲା ଲୋକକୁ ଦାନ୍ତ ଘଷ କି ନ ଘଷ, ସେ ଟଏଲେଟ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ଆତ୍ମାରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ, ଆତ୍ମାରେ ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶରୀର ଯାବଜୀବନ ଧୂଳି ଖାଇବ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଶରୀର ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ? এই জায়গার শরীর মনে তিনটা বিষয়କୁ যদি ମୁଁ ଭାଗ କରିବି, ଚିନ୍ତା, ଅଭିଳାଷ ଆଉ ଅନୁଭବ। ଏ ଚିନ୍ତା, ଅନୁଭବ, ବିବେକ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ମଣିଷ ଆଜି ବଞ୍ଚୁଛି। ମୋର ଚିନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ବିବେକର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ, ଏ କନସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ବିବେକର ସ୍ୱରକୁ କି ଏ ଚିନ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଯେଉଁ ସାରା ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ, ଯେଉଁ ସାରା ଆପଣ ସହଭାଗିତା ରହିବେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ, ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କ ସହିତ, ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରଭେଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମେନ୍? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ? ଏତେ ଆତ୍ମିକ ବୋର୍ନ ଅଗେନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫରେ ଏ ଫେଲୋସିପ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେତେ ଆମେ ଯଦି ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଏବେ ମେଖଳା ଯଦିଓ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଦାଉଦଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ ସେ? କାରଣ ମିଖଳାର ଆଖି ଅଛି ଦାଉଦଙ୍କର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମିଖଳାର ଆଖି ଅଛି ଦାଉଦଙ୍କର କୁଦିବା ନାଚିବାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମିଖଳାର ଆଖି ନାହିଁ ଯେ ଦାଉଦ କାହିଁକି ନାଚୁଛନ୍ତି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ ଥରେ 2 ସାମୁଏଲ 6 ପର୍ବକୁ ଆଉ ଦେଖିବା, ତଳେ ଦେଖିବା ମାନେ 20 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଫେରିଗଲେ। ତୋରେ ସାଉଲଙ୍କର କନ୍ୟା ମିଖଳ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଆସି କହିଲା, ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା କେଡ଼େ ଗୌରବ ପାଇଲେ, ସେ ଆଜି ଆପଣା ଦାସଗଣର ଦାସୀମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ବିବସ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ଯେପରି କୌଣସି ଅଗାଡ଼ି ଲୋକ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ରୂପେ ବିବସ୍ତ୍ର ହୁଏ। ମିଖଳା ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ନା ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି? ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ନା? କାହିଁକି? ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପିଓର ଇନ୍ ହାର୍ଟ, ବ୍ଲେସେଡ୍ ଆର୍ ଦୋଜ୍ ପିଓର ଇନ୍ ହାର୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସହିତ ଆମେ କେମିତି କ୍ଲୋଜର ହେଇପାରିବା? ସେଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମୋତେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ମୋର ଏଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ପାରୁନାହିଁ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପାଷ୍ଟର, ମୁଁ ବହୁତ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଅପରପକ୍ଷରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ମୁଁ ଯାଇକି ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ଜଣେଇବି, ଏତେ ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି, ସେଟା କେତେଟା ବିଷୟ କହିବା ଯୋଗ୍ୟ, କେତେଟା ବିଷୟ କହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ ନା, ଆମର ନାଁ ବଦନାମ ହେଇଯିବ, ମୋତେ କ'ଣ ଭାବିବେ ସେମାନେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଲ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କଲ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିନ, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସାମୁଏଲ କାହିଁକି ପାଟି କରୁଛ ତମେ, ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ପାଟି କରିବା କଥା କି, ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇକି ବସିକି ମୋତେ କହିଲେ ହବ ନା। କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା? ସାଉଲ କହୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସାମୁଏଲକୁ ପଠେଇଲେ ସାଉଲଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସାଉଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଇକି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି କାଳେ ମୋର ସିଂହାସନରୁ ମୁଁ ରାଜପଦବୀରେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେବେ। ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପଦବୀକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ଯଦିଓ ସେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ନା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ମୋ ପଛରେ ଆସେ। ସାଉଲ ସାମୁଏଲଙ୍କ ପଛରେ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଘରେ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15 ପର୍ବ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କିଏ କାହାର ଚୋଘା ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଦେଲେ ଲେଖା ହେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ ନା ସାଉଲ ସାମୁଏଲଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯେ କୁହନ୍ତୁ। ସାମୁଏଲ ଚିରିଲେ ସାମୁଏଲର ବସ୍ତ୍ର, ସାଉଲ ରାଜା ସାମୁଏଲଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସାଉଲ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ତଳେ ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏବେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ହେଉଛି ସାଉଲ ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ତଳେ ପକେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ସାଉଲ ନିଜେ ସାମୁଏଲର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସାମୁଏଲର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର ହେଇକି ଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୋର ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉ, ଲଜ୍ଜିତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉ। ସଦାବେଳେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ, ମୋର ପୋଜିସନକୁ ମୁଁ କନସିୟସ୍ ହେଇକି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତାକୁ ଧରିବା। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଭାବରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ନା। ଏବେ ନାଥନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଗାଳି କଲେ। ତୁ ହଉଛୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ତୋତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନାଥନ କହିଲେ କି ନାହିଁ? ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ସାଉଲ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି, ଦାଉଦ ରାଜା ସାଉଲଙ୍କ ପରି କହିଲେ କି ଏତେ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ କହିକି? ଦାଉଦ ମୁଖରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଦାଉଦ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧରେ ପାପ କରିଅଛି। ଦାଉଦ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପାପକୁ। ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆର୍ କହିଲେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ କଲି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦାଉଦ ମୁଁ ବୋଲି କହିଲେ ଇଏ ମୁଁ କିଏ ତାଙ୍କ ବୁଝାଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 41 ପର୍ବ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 41 ପର୍ବ 9 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୀତ ସଂହିତା 41 ପର୍ବର 9 ପଦ। ଜଣେ କିଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାଟି କରିକିରି। ପାଇଲେ? ପାଇଲେ ନାଇଁ? ପାଇନାହାନ୍ତି ଆହୁରି? ଗୀତ ସଂହିତା 41 ପର୍ବ 9 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିଏ ଜୋର ସେ ବଡ଼ ପାଟି କରି? ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ମୋହର ନିଜର ସୁହୃଦୟ ନା କୁହୃଦୟ ଲେଖାଏ? ହଁ ମୋହର ନିଜର ସୁହୃଦୟ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ବୋଲି ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୋର ସୁହୃଦୟକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି,
ଯେ ମୋର ରୁଟି ଖାଇଲା ସେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ଗୋଇଠି ଉଠାଇଅଛି। ମୋର ସୁରୁ ହୃଦୟ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଇଠି ଉଠାଇଲା, ମୋ ରୁଟି ଖାଇଲା, ମୁଁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ହେଲେ ଏ ବାକ୍ୟର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ନିଜର ସୁରୁ ହୃଦୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ବୋଲି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ଲାଭ ହେଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କ୍ଷତି ହେଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଲାଭ ହେଇଛି ମୋର ବେଶୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ନିଜର ସୁରୁ ହୃଦୟକୁ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ସେ ମୋର ରୁଟି ଖାଇଦେଲା, ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଇଠି ଉଠାଇଲା, ଏଇଟା ଭଲ ବିଷୟ କି? ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି ସେ ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲି ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦାଉଦଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏ ମୁଁ ହେଉଛି ଶୈତାନ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପାଉଲ ଯେପରି କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ତାହା କରୁନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ପାପ ତାହା କରୁଅଛି। ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? କି ଶରୀର? ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀର ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇସ୍କାରିୟତ ଯହୂଦାର ବୁଝାମଣାରେ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୋଲି କହିଲେ, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବୋଲି କହିଲେ, ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଲେ। ଗାଲାତିୟ 2:20 ମଧ୍ୟ ଲେଖାଇଛି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ଆମେନ୍। ଏବେ ଆମ ଭିତରେ କିଏ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। ହେଲେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ସତ ନା ମୋର ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟି ସତ? ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ନାଇଁ? ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କ'ଣ କରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? 50ଟା ମଲା ଶରୀରକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଏଇଟା ତୁ, ଏଇଟା ତୁ, ଏଇଟା ତୁ, ଏଇଟା ତୋର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତୋର ଟଙ୍କା ପଛରେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତୋର ମଦ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା, ତୋର ମଦ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା, ତୋର ବିଡ଼ି ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା, ତୋର ପାପ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ, ଯଦି ପବିତ୍ରାତ୍ମକ ଫ୍ଲୋ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ବୋଲି କହିକି ଜିହୁଦା ଦୌଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ମଲା। ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଚୋର ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ତ ଯିବି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏମିତି, ମୁଁ ତ ସେମିତି। ଏଇଟା କାହାର ଅପରେସନ୍? ଏଇଟା କାହାର ଜାଲ? ଏଇଟା ଶୈତାନ ନାହିଁ? ଆଜି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦିଟା ମୁହଁକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ? ଗୋଟେ ମୁଁ ଯିଏ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମୁଁ ଯିଏକି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେନ୍। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର ପୁରୁଣା ମୁଁ ଯିଏ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛି, ସେ ମୁହଁକୁ ନେଇକି ଯଦି ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣ, ଜୀବନ ବହୁତ ଜଟିଳ ହେଇଯିବ ଆହୁରି ଅଧିକ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଦାଉଦ ଅବିଗଲକୁ ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବିଗଲକୁ ବିବାହ କଲା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିଗଲ କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଥିଲା? କୁହନ୍ତୁ କାହାର? ନାବାଲର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଥିଲା ସେ। ନାବାଲ କିଏ? ନାବାଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ମୂଢ଼ ଲୋକ। ସେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 25 ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ନାବାଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁକର୍ମକାର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ସେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଅବିଗଲକୁ ସେ ଧରିକି ଥିଲା, ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦ ଅବିଗଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନାବାଲକୁ ସେ ହତ୍ୟା କଲେ। ବତ୍ସେବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉରିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉରିଆ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବତ୍ସେବାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସେ ମଞ୍ଜି ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମଞ୍ଜି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଉରିଆ ମରିଗଲା ପରେ ଦାଉଦ ବତ୍ସେବାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବତ୍ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଭିତରେ ବତ୍ସେବାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସଲମନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଜି ଆମର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବିଷୟ। ଯିଏ ଅଧିକ ନୂଆ ମୁଁକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବ, ଯିଏ ଅଧିକ ନୂଆ ମୁଁର ଆଡ଼େ ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ଗତିବିଧି, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାର ଚାଲିଚଳନ, ତାର କାମ କରିବାଟା ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆମେନ୍। ଯଦି ପୁରୁଣା ମୁହଁକୁ ନେଇକି ଯଦି ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଅବିଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ସେ ନାବାଲ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ବତ୍ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ସେ ଉରିଆ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ଦାଉଦ ଥିଲେ ତାଙ୍କର। ଆଜି ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦିଓ ଆମ ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି କହିକି ପ୍ରଭୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଷ୍ଟୋରି କହୁଛୁ। କୋଉ ଷ୍ଟୋରି? ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୋରି। ଦେଖ, ପୁରାତନ ବିଷୟ ଯାକ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ନୂତନ ହେଇଯାଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। ଆମେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ପିଓର ଇନ୍ ହାର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ,
ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ହଉଛି ନୂଆ ମୁଁ, ଯିଏକି ମୋ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଶୈତାନକୁ ଦେଖିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କହିବ, ଆରେ ଏଇଟା ମୁଁ ନାହିଁ, ତୁ, ଏଟା ତୋର ଚିନ୍ତା, ଏଟା ମୋର ନାହିଁ, ଏଟା ତୋର ଅଭିଳାଷ, ଏଟା ମୋର ନାହିଁ, ଏ ରାଗ ତୋର, ମୋର ନାହିଁ, ଏ ହିଂସା ତୋର ନାହିଁ, ମୋର ନାହିଁ, ତୋର, ଏ ହତ୍ୟା କରିବାର ମନ ମୋର ନାହିଁ, ତୋର। ମୁଁ ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକ ହେଇଗଲି। ବାଘ ଠେକୁଆ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାଘ ଠେକୁଆକୁ ଗିଳିଦେଲା। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠେକୁଆ ବାଘ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଠେକୁଆର ରକ୍ତ, ମାଂସ, ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସବୁ ବାଘ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଠେକୁଆ ଅଛି କି? କୋଉଠି ଅଛି? ବାଘ ଭିତରେ ସେ ମିଶି ଯାଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମିଶିଗଲୁ। ଏ ମୋର ଯୋଜନା ମୋର ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଯୋଜନା କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ କେମିତି ପାପ କରିବି, କେମିତି ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଆରାମସେ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କେମିତି କରିକି ମୁଁ ଖୁସି ହେବି ମୋର ନିଜର ଶରୀରରେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅନବରତ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହିଁ, ମୋତେ ବୁଝଉଛି ତୁ ପୁରା ମୁଁ ନାହିଁ, ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ ହେଇସାରିଛୁ, ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଛୁ, ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାସ୍ତା ତୋର ରାସ୍ତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଜନା ତୋର ଯୋଜନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୋର ଇଚ୍ଛା। ଆମେନ୍। ଏବେ ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇକି ସେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇକି ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି? ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। 6 ପର୍ବର 2 ସାମୁଏଲ 6 ପର୍ବର 21 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। 21 ଏଥିରେ ଦାଉଦ ମିଖଳକୁ କହିଲେ, ତାହା ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହେଲା। ସେ ତ ତୁମ ପିତା ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶ ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆମୋଦ କରିବି। ଆମେନ୍। ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ନାଚୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ବୋଧେ ଦାଉଦଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଗଲି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧରାଗଲି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା, କେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଆମେ କନଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖୁସି ପାଇଁ ସମୟ ବିତାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆମମାନେ ଠେଲା ଗଲୁ ପଛରେ। କଷ୍ଟ କାହାକୁ ହେଉଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। 2 ଜଣ ଭାଇମାନେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ି ଆସ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏପଟେ ଆସେ, ଆରେ ଅନନ୍ତ ସେପଟେ ଛିଡ଼ା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ଜଣେ ଏପଟେ, ଜଣେ ସେପଟେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା, ମୁଁ ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଏଇଠି, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି ଶୈତାନ, ଠିକ୍ ଅଛି? ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। 2001 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଛି। ଏମିତି ଥିଲି, ହେଲେ ଇଏ ଶୈତାନ ଯଦି ମୋତେ ଧରୁଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି? ଇଏ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା କରିବ ସିଆଡ଼େ ଆକା ମୁଁ ଯିବି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମାଲିକ, ଇଏ ହିଁ ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି, ଇଏ ଯୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବି। 2001 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 21 ତାରିଖ ଦିନ ରାତି 11ଟାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିଲେ। କିଏ ଆସିଲେ? ଧରିଥା ମୋ, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ନା କ'ଣ? କିଏ ଆସିଲେ? ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ବାନ୍ତି କରିକି ନା ଖାଲିରେ। ଏବେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମୋତେ ଶୈତାନରୁ ମୋତେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ମୋତେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ମୋତେ ଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ନେଇଗଲେ ଏପଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ। ଏବେ କିଏ ଧରିଲା ମୋତେ? ଏବେ ଯୀଶୁ ଧରୁଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି, ଇଏ ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ପଠେଇବି ସିଆଡ଼େ। କାଲି ମୋତେ ଫୁଲବାଣୀକୁ କିଏ ନେଇଥିଲା? ଯୀଶୁ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଯୋଜନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି କର, କାଲି ଏମିତି କରିବୁ, କାଲି ସେମିତି କରିବୁ, କାଲି ଏମିତି କରିବୁ, ତୁ ଇଆଡ଼େ ଯିବୁ। ସମସ୍ୟା ଅଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାପର ଜୀବନ କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ ସାପ ମଲା। କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜ କ'ଣ ହେଉଛି? ଲାଞ୍ଜ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କହିବ? ହେ ଆସେ ଆହୁନରେ କେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ ରେ। ପାଶ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କମ୍ କହୁଥିଲେ, ଇଏ ତ ବେଶୀ ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଥିଲା, ଇଏ ତ ପୁରା ବାଧିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ରେ ପଳେଆ ରେ, ପଳେଆ ପଳେଆ। ଯଦି ତମେ ଆଉ ମୁଁ ତାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଧରିଛନ୍ତି ମୋତେ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୁଁ ତାର ସ୍ୱର ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବ। ଅଧିକ ତାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ୟାର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଦିଟା କାନ ଯଦି ଅଛି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦିଟା ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବେ ଆପଣ? ଏପଟେ କାନରେ ଜଣେ କଥା ହବ, ସେପଟେ କାନରେ ଜଣେ କଥା ହବ, କୋଉଟା ଶୁଣିପାରିବ? ମୁଣ୍ଡ ଧରିବ, ଇଏ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ଇଏ କେମିତି ହବ? ଆହୁରି 3 ଜଣ ଭାଇମାନେ ଏଇଠୁ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। 3 ଜଣ କିଏ ହେଲେ? ଆରେ ଏ 3 ଜଣ ଆସେ, ଗୋଡ଼ ଅଛି ନା ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲ ତମେ? 4 ଜଣ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସ, 4 ଜଣ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇବି, ଜଲ୍ଦି ଦୌଡ଼ିକି ଆସ, ସମୟ ନାହିଁ। ଚାରି ଜଣ ଆସ କହିଲି ପରା ରେ, ଶୁଣୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କାନ ତମର ଏତେ କନସିୟସ୍ ହଉଛ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏବେ ଇଏ ହଉଛି ସେ ଲୋକ, ଠିକ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଏଠି ଅଛି, ଇଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ବନଗନ ହେଇଛି। ତୁ ଏପଟେ ଛିଡ଼ା, ତୁ ଏଡ଼ା, ତୁ ସାଇଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା, ତୁ ପଛରେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଳକମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ଏଇଟା ରମା ଡିକନ ଏଲ୍ଡର, ସିସି ପ୍ରଧାନ, ମାଇକେଲ ଏଲ୍ଡର, ଡିକନ ଏଲ୍ଡର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା। ମଝିରେ କିଏ ଅଛି? ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଲୋକ। ତୁ ଆ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆକୁ ବାହାର କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପାରିବ? ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ? ଦେଖ ନା, ମୁଁ ୟାର ଛାଡ଼, ଦେଖ, ଯୀଶୁ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଛିଡ଼ାକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପାରିବ? ତାକୁ ଲାତ ମାରରେ, ତାକୁ ହଟାଉ ସିଆଡ଼େ, ସେ ପାରିବ? ଆଉ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କଲା? ଇଏ ନିଜେ ନା ଏ 4 ଜଣ? ହେଲେ ବେସିକ୍ ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କ'ଣ? ଆମ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମଣ୍ଡଳୀ, ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲିଡର ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ଆମେନ୍। ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ। ହେଲେ ଇଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ୟାକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବଗିଚା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ବଗିଚାର ଆଡ଼େ ଯଦି ଚାରିଆଡ଼େ ବାଡ଼ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ସେ ବଗିଚା? କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକ କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଏଲ୍ଡର ଡିକନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଣେ ଏକା ବଞ୍ଚିବି ଧାର୍ମିକ କହିଲି। ଇଏ ଆଇବ, ଇଏ କ'ଣ କରିବ ଆସିକି? ଆକୁ ସାଙ୍ଗ, ପୁରୁଣା ଜୀବନ ବଢ଼ିଆରେ, ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ପରା ସେଇଦିନ, ଆସୁନୁ ଯିବା ଆଉ ଥରେ। ୟା ପାଖରେ କିଏ ବି ନାହିଁ ଏବେ, ଯେଉଁମାନେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଏ ବି ନାହିଁ ୟା ପାଖରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ଏମାନେ ବହୁତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ୟାର ଚାରିଆଡ଼େ ଆକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ। ଆମେନ୍। ଯାଅ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ,
ମୋର ଜୀବନକୁ ଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି? ଏବ୍ରି 13 ପର୍ବ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଉ ସରେଇବା। ଏବ୍ରି 13 ପର୍ବ 17 ପଦ ଦେଖିବା। ମାନେ ଏବ୍ରି 13 ପର୍ବର 17 ପଦ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ତାହା ଦୁଃଖରେ ନ କରି ଆନନ୍ଦରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋର ଆତ୍ମାର ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ନେତାମାନେ। ଏ ନେତାମାନେ କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନେ। ସେଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମିଖଳା ଯଦି ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିଖଳା ହୃଦୟ ଭିତରେ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଆଖି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୋଧେ ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତାର ଚାରିଆଡ଼େ, ସେ ଚୁପଚାପ ହିଁ କରାଇବ। ୟା ପାଇଁ କଥା କିଏ ହେଇଦେବ? ଏ ଚାରିଟା ଲୋକ କଥା ହେବେ ୟା ପାଇଁ। ୟା ପାଇଁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ? ଏ ଚାରିଟା ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଏ ଫିକ୍ସ କରିବ? ଏ ଚାରିଟା ଲୋକ ଫିକ୍ସ କରିବେ। ତାର ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ କହୁଛି ତ ଏମିତି କରେ। ଈଶ୍ୱର ଦାସ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଯା। ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚାଳିତ ହେବାର ଜୀବନ ପାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ଆହୁରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦାଉଦ ଅତି ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ହୃଦୟରେ ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମିଖଳାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମିଖଳାର ଆଖି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦାଉଦ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦିନ ଦିନ ସେମାନେ ସେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସହିତ ମିଶିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠିକୁ ନେବ? ସୀମିତ ଖୁସି, ସୀମିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେବ। ସେ ଆଉ ଥରେ ହାଲିଆକୁ ଦେବ। ସେ ଆଉ ଥରେ ବିରକ୍ତି ମନ ଦେବ, ଅଭିଯୋଗ ମନ ଦେବ। ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ ବିତେଇ ପାରିବା? ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିପାରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲା ମାନେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇପାରିବା। ଆମେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବରେ ଯୋଉଟା ଆଜି ପଢୁଛୁ ଆମେ, ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ପଢିଛୁ, ତ ଏଟା ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ 2 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେରିତ 6 ପର୍ବ 2 ପଦରେ, ସେଥିରେ 12 ଶିଷ୍ୟ ସମୂହକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରିବେଷଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ପରିବେଷଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରୁ, ଏପରି ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଦିନକରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାରଗଡ଼କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାଉଛି, ସାରଗଡ଼ ଏରିଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲୁ ଏପଟେ କିଏ ବି ଶୁଣିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କହିକି ଭାବୁଥିଲି। ହଁ, କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୁଷମାଚାର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ଭାବୁଥିଲି ଏଠି କିଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ କେଲାପଡ଼ାରେ କନଫରେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ପ୍ରିଚିଂ କଲି, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇକି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ଦିନକରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭାଇମାନେ ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇକା ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଇମାନେ ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ସେମିନାର ପାଇଁ। ଆମର ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମଙ୍କର ବାଡ଼େନାଜୁରେ, ତାପରେ ଆମଙ୍କର କେଲାପଡ଼ାରେ, ତାପରେ ଆମଙ୍କର ରାଇକା ରୋଲାଙ୍କ ପରେ ମିଟିଂ ହେଲା, କାଲି ଫୁଲବାଣୀରେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ସେଇଠି କନଫରେନ୍ସକୁ ସେମାନେ ବାଇବେଲ ସେମିନାରକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ,
ଯେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଗୋଟେ କେଉଁ ସମୟରେ। ଯଦି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ତୁମେ ବାଛ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଖାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଟା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବାର ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଆଜି ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ୟୁଥ୍ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ବାହା ହେବା ଦରକାର, ଖାଲି ମୋତେ ଭଲରେ ଚାକିରି ପାଇବା ଦରକାର, ମୋତେ ମୁଁ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଲେ ହେଲା, ଖୁସି ହେଲି, ଦେନ୍ ଆଗକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବ ଜୀବନରେ। ଯେତେ ଅଧିକ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ୍ନୋଲେଜ୍ କରିବ, ଯେତେ ଅଧିକ ତମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତମର ହୃଦୟକୁ ଢାଳିବ, ଯେତେ ଅଧିକ ତମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଡ଼କୁ ତମର ହୃଦୟକୁ ତମେ ଖୋଲିବ, ପିଓର ଇନ୍ ହାର୍ଟ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକ। କିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକ? ରାଗ ଆସିଲେ ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ଟଙ୍କାର ଅଭିଳାଷ ଆସିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ଅଭିଳାଷ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ହୃଦୟରେ ଅଛି ସେମିତି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମାଧାନ ଦେବେ। ଆମେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ମୋର ଦେହରେ ରୋଗ ହେଇଛି, ଘା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦେହକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଂଶକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିକି ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ? ମୁଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଅଧିକ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବି, ଏଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ି ଯିବ, ଲାଷ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ମାନେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିଓର ଇନ୍ ହାର୍ଟ, ଯେମିତି ଆମର ହୃଦୟ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନୂଆ ହୃଦୟ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କ'ଣ? ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଲି ରିଆଲାଇଜ୍ କରିବା, ଡିସ୍କଭର କରିବା ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ, ମୁଁ ଯୀଶୁ ପାଖରେ ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ବିଷୟ କରିବି ଆଉ ନ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା ବିଷୟ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇସାରିଅଛୁ। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇସାରିଅଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଯୀଶୁଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଯାଇଛି। ଖାଲି ମୋତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆମେନ୍। ସତରେ ନା ନାହିଁ? ଦେନ୍ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ 5 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 4 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଓ ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଯାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବେ ଲାଗି ରହିବା। 5 ପଦ, ଏହି କଥା ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ତିଫାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପୁଣି ଫିଲିପ, ସୁଖର, ନିକାରର, ତିମୋନ, ପାର୍ମୋନା ଓ ଆନ୍ତିଓଖିଆର ଯିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ନିକୋଲାଇଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ। 7 ପଦ, ଏହି ଥିଉତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପାଷ୍ଟର ଅଛି ନାହିଁ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଷ୍ଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ। ଆମେନ୍। ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଷେକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଏ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ଯେମିତି ଲେଖା 7 ପଦରେ, ଏଥିରୁ ତାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେମିତି ଏ ଏରିଆରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଭାଇମାନେ, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଧରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ୟା, ଅଭାବ, ରୋଗ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ପଳେଇବ। ଆମେନ୍। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଖୁସି ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଭାବିଲେ ମୁଁ ୟା ପାଇଁ କିଛି ବିଷୟ କରିବି,
ସରିଲା, ସେତିକି ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କାହିଁକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ? ସେ ଇଚ୍ଛା ନ ଲାଗିବାର ହୃଦୟକୁ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଶୈତାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ଦେଉଛି, ନାଇଁ ଏଇଟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେମିତି ଅଛି, ହେବ ନାହିଁ, ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ତୁ ଅଭାବରେ ଅଛୁ, ତୋର ସମୟ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯାକ ସବୁ ବୁଜଳା ବାନ୍ଧିକି ତଳେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠକୁଛି ସେ। ଖୁସି ହେବା ସମୟରେ ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି, ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରାଉଛି। ଏବେ ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମିଖୁଡ଼ା ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି। କାହିଁକି? ତା ପାଖରେ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ବାକ୍ୟ ଚେତା ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦାଉଦ କାହିଁକି ସେ ଜାଗାରେ ନାଚୁଛନ୍ତି? ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ କାହାର ଆଖି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଣଙ୍କର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱର କ'ଣ? ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଫ୍ଲୋ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚର, ହୋଲି ସ୍ପିରିଟର ଫ୍ଲୋ ଚାଲିଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା କଢ଼େଇ ନେଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ବନ୍ଦ ନ ହଉ। ଆମେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ପରିବେଷଣ ଖାଲି କଲେ, ଖାଇବା ପିଇବା, ଚାକିରି, ଜମି ବାଡ଼ି, ବ୍ୟବସାୟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରିକି ଯଦି ସପ୍ତାହ ଯଦି ବିତାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଯଦି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯଦି ପାଉନାହାନ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଦେନ୍ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ? ଆଜି ଦାଉଦ ଯେପରି ଏ ଜାଗାରେ ଖୁସି ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଖୁସି, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକରି ଏ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜିତି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ କିଛି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଲି କମ୍ୟୁନିୟନର ସମୟ। ବାଇବଲ ଖୋଲିବା, ସମସ୍ତେ ବାଇବଲ ଖୋଲନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 11 ପର୍ବ ତେଇଶ ପଦରୁ ଦେଖିବା। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି, ତାହା ଏହି, ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହା ଭାଙ୍ଗି କହିଲେ, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଶରୀର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର, ସେତେ ଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। କାରଣ ଯେତେ ଥର ତୁମମାନେ ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କର ଓ ଏହି ପାନପାତ୍ରରୁ ପାନ କର, ସେତେ ଥର ତୁମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛ। ଅତଏବ ଯିଏକି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ଆଉ ସେହିପରି ଭାବେ ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରୁ ଓ ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରୁ। କାରଣ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ନ ମଣି ଭୋଜନ କରେ, ପାନ କରେ, ସେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରେ, ପାନ କରେ। ଏଲ୍ଡର ଶିଶୁ ପ୍ରଧାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ରୋଟି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପାପର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ, ତାହେଲେ ଦୟାକରିକି ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅଧିକ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ।